10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ The founder of Arya Samaj was Swami Dayanand Saraswati. The immediate cause for the revolt of 1857. ನೋಡಿ, revolt of 57 ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ಸ್. The country that signed Panchashila principles with India is China. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Truly the whole mankind is one is declared by mankind is one ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪಂಪ. ದ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಯಾವ ನದಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ರಿವರ್ ಕೋಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಈಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ savings bank account. In answer the following questions in a sentence each. Why did Potti Sri Ramulu sit for a fast unto death, demanding Vishal Andhra state? What is the immediate cause for World War I? The assassination of Austrian Prince Archduke Franz Ferdinand. Where is the headquarters of World Health Organization? Geneva of Switzerland. Who were the leaders of Chipko movement? Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt. Which is the highest peak of the world? Mount Everest. Which article of the Constitution of India prohibits the child labor? Article 24. What is budget? The statement of the income and expenditure of the government in a year is called budget. Who is an entrepreneur? One who undertakes some activity. In answer the following questions in 2 to 4 sentences each. What are the evil effects of communalism? Or what were the objectives of establishing UNO? ನೋಡಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಲಿಂದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ತೆಳಗಿಂದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಪೋಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಟಾಗೋನಿಸಮ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ rivalry, disrupts the unity and integrity, leads to social unrest, ruins life and property, unwarranted mutual accusation, physical combat. Any 4 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. What were the objectives of establishing UNO? To maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations, to establish faith in fundamental human rights, to achieve international cooperation in solving international problems. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. How is India legally trying to eradicate untouchability? Or how do rights mob violence become a cause for destruction? 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955, ಸಿಟಿಜನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1976, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಫ್ರೇಜ್, ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಎನಿ 4ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಡೀತದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 6 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೌ ಡು ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? No minimum level of unity, destroying everything in their way, creating chaos, large-scale loss, do not have particular aim, serious challenge for law and order, provoking circumstances, criminal intent, uncontrollable labor behavior, uncivilized behavior. The merger of Hyderabad to Indian Union was necessary. Why? Under the Nizam rule, intended to remain independent, refused to join the Indian Union of India, armed struggle of the farmers of Telangana, severe hatred against Rajakars. Hitler was a dictator, substantiate, suppressed the communist and the socialist, banned labor unions, banned political parties, Nazi was the only political party, racial hatred, aggressive nationalism. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಎನಿ 4 ಬರೆದು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. In a southwest monsoons control the agriculture of India. Illustrate. Great influence on the economy. Agriculture is the main occupation of Indians. Failure of rainfall leads to droughts, heavy rains, floods, destruction of life and property. Indian agriculture is a gamble with monsoons, uncertain and unevenly distributed.
ಎನಿ 4 ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ. ರೋಡ್, ರೈಲ್, ವಾಟರ್, ಏರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಬೈ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, no direct transaction between producer and consumer, price fixation by the middleman, development of information technology, teleshopping. In answer the following questions in 6 sentences, points each. How did the subsidiary alliance system help the British to control Indian kings? Or how did Dayanand Saraswati try to reform Indian society? ಒಂದನೇದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, bear the expense of the army, giving certain revenue lands, having a British resident in the court, not appointing any other Europeans without the permission of the British. ಇವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎನಿ 6. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ವೇದಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದ, ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ birth, urge to use Swadeshi goods, encourage widow marriage, Satyartha Prakasha, purification ritual. Next ನೋಡಿ ಎನಿ 6 ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಡೈನಮಿಸಮ್, ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ NSC ಅಂತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಮಂತ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದೇ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮು, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಟು, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನು, ಕಾರ್ ಲೋನು, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೌ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಗೇನು ಕೌಂಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಂಗ್, construction of buds, development of terraced agricultural fields, prevention of deforestation, control of livestock raising, planned use of water, construction of check dams, encouragement of afforestation. ಇನ್ನು 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಡರ್, ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗುಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಎನಿ 6 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, enhancing the knowledge, skills and capability to work for the people, developing cattle rearing, fishery, silk industry, poultry along with the agriculture, making agriculture a profitable activity, avoiding migration of people to cities, electricity, irrigation, transport, communication, market yards, increasing the productivity of agriculture, enhancing the value of agriculture produce. ಇವರು ಎನಿ 6 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 6 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಅಚೀವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, maximize the production, equitable distribution of the income, peace and comfortability, welfare of the people, enhance the public expenditure in priority areas, balanced growth in all spheres of the economy, eradication of poverty and unemployment. Any 6. What are the features of fascism? Intense nationalistic attitude, destruction of enemies, glorification of violence, racial supremacy, imperialist expansion, support to massacres. Jawaharlal Nehru has been identified as the architect of modern India. Justify anta. Integration of princely states under the leadership of Sardar Patel, recognized all the states on the basis of language, laid the foundation of Indian democracy. Mixed economic system, growth was possible through industrialization, architect of industrialization, 5-year plans, non-aligned policy, Panchshila principles, peace and harmony. Explain the relationship between India and Russia.
maintained good relation even during the period of USSR. Though India followed non-alignment policy, Indo-Russia cooperation continued in political economic fields, condemned China's aggression in 1962, supported India during liberation of Goa in 1961, mediated the Tashkent Agreement 1971 to 20 years pact of peace, friendship, assisted to Bhilai, Bokaro steel plants. Any 6 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು the practice of untouchability is decreasing nowadays. Why? The constitution guarantees the provision of all facilities to all people of all classes and caste. Backward class and caste people are getting special facilities. Increase in literacy. Article 17 of the Constitution prohibits the practice of untouchability. Untouchability Crime Act, Citizen Right Protection Act, Universal Suffrage and Right to Equality, Reservation in Educational, Political, Economic and Employment Opportunities. Any 6 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Why are industries concentrated in few areas? Why? Industries ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇನಲ್ಲಿ? ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿ 6 ಹೇಳಬೇಕು. Answer the following questions in about 8 sentences or points each. Explain the impact of British education in India or explain the role of moderates in the freedom struggle of India. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ 8 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಈಗ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟನಿಟಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, JS Mill, ರೂಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು, ದ ಫಸ್ಟ್ 20 years ಆಫ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಏಜ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಪುಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೀಲ್ಸ್, ಟಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಮೀಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857? ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಏನಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1857 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ನವೇಡೇಸ್. 5 ನೋಡಿ ವುಮನ್ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ವುಮನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ SCಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮನ್, ವುಮನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ್ಸ್, ಯುವತಿ ಮಂಡಲ್ಸ್, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವುಮನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ವುಮನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ವುಮನ್ ಕಮಿಷನ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, 33% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Explain the precautionary measures to be taken to face the consequences of earthquake. ನೋಡಿ restricting construction of multi-story building, using light materials, stability to buildings, giving awareness, availability of quick medical facilities, distribution of food, drinking water, temporary shelter facilities, necessary basic amenities and services, disconnecting power supply. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ any 8 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಎನಿ 5 ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನೋಡಿ 23.5 degree ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟ್ಯೂಡ್, ಹೀರಾಕೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಬಾಂಬೆ ಹೈ, ನರ್ಮದಾ ದ್ರೀವ್. ಕೆಲವು ಇವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪದೇ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೀರಾಕೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.